श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय सप्तम विदुर जी की विशेष पृच्छा श्लोक संख्या 12 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सह श्लोक बोली जाओ पहला सवे निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन इरोदते शनैरिह सह ते वै पण निवृत्ति अनासक्ति धर्मेण धर्मथी वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अनुकंपया निदयाथी भगवत भगवान साथेना संबंधमा भक्ति योगेन भक्ति योगथी तिरोधते घटे छे सैन्य धीरे धीरे इह आ लोकमा। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेवनी करुणाथी तेमनी शुद्ध भक्तिमय सेवा धीमे धीमे निवृत्त धर्म द्वारा करवाथी कोईपण व्यक्तिनो आत्मज्ञान विषयक मोह दूर थाय छे। भावार्थ भौतिक जीवननो कंपन गुण जड़ पदार्थ साथेना तादात्म्यथी अथवा तत्वज्ञानना तर्क वितर्कोना भौतिक प्रभावने लीधे पोताने ईश्वर मानी लेवाना विचारने कारणे आवे छे अने पूर्ण पुरुषोत्तम वासुदेव भगवाननी कृपाथी भगवाननी भक्ति करवाथी तेनो मूलोच्छेद थई शके छे। प्रथम स्कंदमां चर्चा करी छे तदनुसार भगवान वासुदेवनी भक्तिथी शुद्ध ज्ञान प्राप्त थाय छे। तेनाथी जीवन अंगेनी भौतिक भ्रांतिथी तरत ज मुक्ति मळी जाय छे अने व्यक्ति तेना आध्यात्मिक जीवननी स्वरूप अवस्थामां पुनरुत्थान पामे छे। आ बधुं आ एक ज जीवनमां शक्य छे। तदुपरांत जेने कारणे व्यक्ति कंपन अनुभवतो होय ते भौतिक पवनोथी पण ते मुक्त थई जाय छे। केवल भक्ति योगनुं ज्ञान ज व्यक्तिने मुक्तिना मार्ग उत्कर्ष करावे छे। भक्ति कर्या विना मात्र माहिती प्राप्त करवा माटे ज्ञाननो विकास निर्थक श्रम गणाय अने उत्साहथी आदरेला आवा श्रमनुं व्यक्ति इच्छित परिणाम प्राप्त न करी शके। फक्त भक्तिथी ज भगवान वासुदेव प्रसन्न थाय छे अने भगवानना शुद्ध भक्तोना सत्संगथी भगवाननी कृपानी अनुभूति थाय छे। भगवानना शुद्ध भक्तोना जीवन एटला दिव्य थई गेला होय छे के तेमनी बधी भौतिक कामनाओ समाप्त थई गई होय छे। सकाम कर्मोना परिणाम जाणवानी तेमज तत्वज्ञान पर आधारित तर्क वितर्को करे जवाथी पण तेमने इच्छा थती नथी। जो कोईने भगवाननी कृपा जोईती होय तो तेणे भगवानना शुद्ध भक्तो साथे जोड़ाई जवुं जोईए। मात्र आवो सत्संग ज व्यक्तिने धीरे धीरे कंपन तत्वोथी मुक्त करी शके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सज्जनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। આપણે ગઈકાલે જોયું કે જળ સંયોગથી જીવ કેવો માયામાં ભ્રમિત થઈ જાય। ચંદ્રનું ઉદાહરણ જોયું। આ શ્લોકમાં હવે ભગવાનની શરણ લેવાનું કહે છે કે વાસુદેવની શરણ લીધા વગર જીવ આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતો। અને ભક્તિ જે છે
તે ભગવાનના ભક્ત પ્રદાન કરી શકે છે. ભગવાનના ભક્ત વાસુદેવની ભક્તિ આપી શકે છે અને વાસુદેવ આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢી શકે છે. બાકી બીજો કોઈ રસ્તો નથી. જેમ અલગ અલગ બધા આ ભૌતિક જગતમાં ધ્યાન, તપસ્યા, મેડિટેશન ઇત્યાદિ કરે છે, પણ એનો કોઈ લાભ નથી. શ્રમ એવ કેવલમ. એટલે લખ્યું છે સવૈ નિવૃત્તિ ધર્મેણ વાસુદેવાનુકંપયા. સવૈ નિવૃત્તમ અનાસક્તિ, એટલે ભગવાનની જે વાસુદેવ છે ધર્મેણ, વાસુદેવની શરણમાં જવાથી, ભગવાન સાથેનો સંબંધ પુનઃસ્થાપિત કરવાથી આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે ભૌતિક જીવનનો કંપન ગુણ જળ પદાર્થ સાથેના તાદાત્મ્યથી અથવા તત્વજ્ઞાનના તર્ક વિતર્કના ભૌતિક પ્રમાણ રીતે પોતાને ઈશ્વર માની લેવાના વિચારને કારણે આવે છે. ભૌતિક જીવન જે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે, ભક્તો બધું જાણે જ, પણ ભક્તોને શીખ મળે છે. ને અહીંયા લખે છે કે સકામ કર્મોના પરિણામ જાણવાની તેમજ તત્વજ્ઞાન પર આધારિત તર્ક વિતર્કો કરી જવાથી પણ તેમની ઈચ્છા થતી નથી. કોની? ભક્તોની. જો કોઈને ભગવાનની કૃપા જોઈતી હોય તો તેણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો સાથે જોડાઈ જવું જોઈએ. માત્ર એવો જ સત્સંગ જ વ્યક્તિને ધીરે ધીરે કંપન તત્વોથી મુક્ત કરી શકે. બદ્ધજીવ માટે પણ ઉપદેશ છે અને ભક્તો માટે પણ ઉપદેશ છે. ભક્તિમાં ભક્તો આવ્યા છે આપણે બધા જોયું તે, ખાસ કરીને હું તો આ દરેકને લાગુ પડે છે. અને અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે આ જ જીવનમાં વ્યક્તિ ભગવદ્ધામ જઈ શકે. ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિથી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી જીવન અંગેની ભૌતિક ભ્રાંતિથી તરત જ મુક્તિ મળી જાય છે અને વ્યક્તિ તેના આધ્યાત્મિક જીવનની સ્વરૂપ સ્થિતિમાં પુનઃસ્થાન પામે છે. આ બધું આ એક જ જીવનમાં શક્ય છે. એટલે બહુ સુંદર મોકો મળ્યો છે ભક્તોને. અને ભગવાનની ભક્તિ આપણને શું કરે છે? બધા કલ્મશોથી દૂર કરે છે. કળિયુગના પ્રભાવથી, 3 ગુણના પ્રભાવથી. પણ એ ત્યારે શક્ય છે કે જ્યારે આપણે ભક્તોમાં સંગમાં રહીને આ ભક્તિ કરીએ. ભક્તિનું અંગ જ છે કે ભગવાનનો પ્રચાર કરો, ભક્તોના સંગમાં રહેવું, મંગલા આરતી, પ્રવચનો, ભાગવતમના પ્રવચનો સાંભળવા, ભગવાનની નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા તેનું શ્રવણ કરવું, ધામવાસ કરવો, જેના થકી જે કલ્મશો છે તે દૂર થાય છે. અને આપણા પર જે પ્રભાવ છે એ પ્રભાવમાંથી આપણે કઈ રીતે નીકળી શકીએ, આ જ એનો એક માર્ગ છે, વાસુદેવની ભક્તિ. આજે આપણે આજે શ્લોકમાં જોયું, આજે રોજ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ કરીએ છીએ 10 થી 11 શ્લોકનું. 7મા અધ્યાયમાં લખે છે મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કચ્ચિ દતતી સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કચ્ચિનામ વેતિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હજારો મનુષ્યમાંથી એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારમાંથી, અને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે એમાંથી એક ખાલી ભગવાનને જાણી શકે. તમે વિચાર કરો, આટલું મોટું આ જગત છે, ભૌતિક જગત, આખું વિશ્વ. કૃષ્ણ ભક્તિમાં કોણ છે? પહેલા તો કૃષ્ણ ભક્તિ શું છે જ ખબર નથી, પણ સિદ્ધિ પામવા માટે પણ કોઈ પ્રયત્ન નથી કરતું. આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુન ચ સામાન્ય એવો પશુ વિનારામ. બધા આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુનમાં જ પડેલા છે. સિદ્ધિ શું છે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, શેને માટે મનુષ્ય જીવન મેળવ્યું છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કરવાની કોઈને સમજ નથી.
તો વિચાર કરો ભક્તો કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, જ્યાં ભૌતિક જગતમાં 99% લોકોને ખબર જ નથી સિદ્ધિ શું છે. એ સિદ્ધિ પામવાની પ્રયત્ન નથી કરતા, એટલે કે આ શરીરમાંથી મુક્ત થવું એવું એનું હોય છે. ભગવાન શું છે તો વાત પછીની છે, ભગવાનનું ધામ શું છે. અને એવા 1%માંથી જ્યારે એ સિદ્ધિ પામ્યાથી ખબર પડે છે ત્યારે એક વિરલા ભગવાનને ખાલી જાણી શકે કે આ બધું ભગવાન દ્વારા ચાલી રહ્યું, સર્જન થઈ રહ્યું છે, વિનાશ થઈ રહ્યો છે. હા, અને ભગવાનનું એક ધામ છે જે શાશ્વત છે, ત્યાં કાળનો કોઈ પ્રભાવ નથી. અને એમાંથી આપણને આ ભક્તિલતા બીજ પ્રભુપાદની કૃપાથી, પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણને ગુરુ મળ્યા, અને ગુરુની કૃપાથી આપણે આ ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા કે વાસ્તવિક આપણે આ કઈ રીતે જીવન જીવી રહ્યા. બધા આપણે તમે જુઓ પેલા બહુ ઉત્સાહિત હતા સેવામાં, અત્યારે પણ છે, પણ ધીરે ધીરે જેમ આપણી આયુ વધતી જાય છે એમ આપણી કામ કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય. એ આપણે માર્કિંગ કરી રહ્યા. પહેલાં જે આપણે દોડતા હતા આપણાથી નથી દોડાતું. આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે દોડીએ, પણ છતાં પણ આપણે નથી દોડાતું એમ. એટલે મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યા. અને હવે આપણી પાસે સમય ઓછો છે, અને એ સમયમાં આપણી પાસે અભક્તો પણ છે, માયાનો પ્રભાવ પણ છે, કળિયુગનો પ્રભાવ પણ છે. અને આ પ્રભાવથી વંચિત થયા વગર ભક્તિમાં દ્રઢ રહીને આ ચેતના એવી બનાવવાની છે, અંતકાલે છે મામેમમ સ્મરણ મુક્તા કલેરો. એ ચેતનાના લેવલ પર આપણે આવશું ત્યારે આપણે આ ભગવતના ધામમાં કદાચ પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય બનીશું એમ. નગર એ આપણે જો એ પરિસ્થિતિમાં રહીશું, અહીંયા જેમ લોકોને ખબર જ નથી, લોકો પોતે જ ભગવાન બનવા માંગે છે, અને અત્યારે લોકો એમ કે હું તમને ભગવાન બનાવી દઈશ. તો આ બધું અમુક લોકો કહે કે આ મેથોલોજીસ છે, કાલ્પનિક છે, અને એમાં આ ભક્ત જાણી શકે છે અને વિચાર કરી શકે. આ લોકો કેટલા મૂર્ખ છે કે વાસ્તવિકતા શું છે તે આ લોકો જાણી શકતા નથી. દુઃખાલય અશાશ્વતમ, આ શાશ્વત છે, એમાં અન્ય કંઈ શાશ્વત નથી, એ જ નથી જાણે. ભગવાનનું ધામ શાશ્વત છે, જ્યાં પૂર્ણ આનંદ છે. યદ્ગત્વા નિર્વંદનતે તદ ધામ પરમમ. આપણું આ લક્ષ્ય જ આવી રહ્યા છે, અને લક્ષ્યમાં ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આ ભક્તિ કરવાની. નગર શીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે મારા મોસ્ટ ઓફ ભક્તો સ્વર્ગમાં જાય છે, કારણ કે આપણી દૂષિત ચેતનાને લીધે આપણે સંપૂર્ણતયા શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આપણે આગળ વધી નથી શકતા. આ માહોલના હિસાબે, આ બધા વિચારેની હિસાબે આપણે આને બધું પ્રભુપાદે આપ્યું છે. ભક્તિ રસામુ સિંધુ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, ભગવદ્ ગીતાને આપણે જે રોજ પારાયણ કરીએ છીએ તો આપણને રિયલાઇઝ થાય છે દરેકે દરેક વસ્તુનું. ભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, છતાં પણ પ્રભુજી વાંચે તો એમ થાય કે ભગવાન અને અર્જુનનો સંવાદ ચાલી રહ્યો છે, અને આપણે બેસેલા જ ને સાંભળી રહ્યા એમ. અને આપણે જે રિયલાઇઝ કરી રહ્યા છીએ આ જીવનમાં અત્યારે જીવી રહ્યા છે, એમાં પણ આપણને થાય કે આપણે ક્યાં છે અને ભગવાન આપણને શું માહિતી આપી રહ્યા છે, તો આપણે કયા લેવલ પર છે. તો આ ભક્તિના લેવલ પર જવા માટે આપણે ખાસ કરીને ભક્તોનો સંગ કરવો પડશે. ભૌતિક ઈચ્છાઓ આપણે છોડવી પડશે, ધીરે 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 કરીને એનાથી આપણે પર થવું પડશે, અને વધારે સમય આપણે ભક્તિમાં આપવો પડશે. એ પણ અપરાધ રહી એમ. નામ જપ જે છે, જેમ પ્રભુજી કહે છે, ગુરુ મહારાજ છે, પ્રભુપાદ પણ કહે કે ભાઈ જે નામ તમે લો છો તેને સાંભળો. પ્રભુપાદને એકવાર પ્રશ્ન કરેલો કે પ્રભુપાદ આ મન ભટક્યા કરે એમ, અને લાવું કેવી રીતના સંભળાતું નહીં. તો પ્રભુપાદ કે તમે મંત્ર બોલો છો તે સાંભળો એમ, કે એમાં કોઈ મોટું એ છે નહીં, તમે બોલો છો તે સાંભળો. છતાં પણ આપણું મન, આપણે એને સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ, છતાં પણ આપણને ક્યાં ને ક્યાં ભટકાવી નાખે. આ માર્કિંગ કર્યું છે. બાકી એક માળામાં પણ જો મન આપણને નહીં ભટકાવી દીધું હોય એવું શક્ય જ નથી. ભલે ભગવાનની સેવા પણ હોય કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, જે પણ હોય, પણ એ ભટકાઈ નાખે. આપણું લેવલ અહીંયા સુધી છે, તો કઈ રીતે આપણે ભગવાનનું અંત તમે સ્મરણ કરી શકીશું. એટલે જ્યાં સુધી આપણી અંદર ડિઝાયર છે, પ્રભુપાદ શીલ પ્રભુપાદ કે એક પણ ઈચ્છા છે, આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ નહીં શકીશું એમ. એટલે બહુ મહેનત કરવા જેવું છે, આ કોઈ સાધારણ નથી એમ. પણ છતાં પણ ભગવાનની કૃપાથી એને પ્રભુપાદ લાગે, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી તેનો મૂલચ્છેદ થઈ શકે છે. આપણા જે
ચેતો દર્પણ માર્જન છે આપણું થઈ જશે ભગવાનની ભક્તિથી, આજની કાલેની ગમે ત્યારે, કારણ કે આપણે ભગવાનની શરણમાં છે. હા, પ્રથમ સ્કંદમાં ચર્ચા કરી છે તદ અનુસાર ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિથી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી જીવન અંગેની ભૌતિક ભ્રાંતિથી તરત જ મુક્તિ મળી જાય છે. અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભગવાનનું જ્ઞાન આવ્યું, આજે બધા 4 નિયમોનું પાલન કરે છે, મોર્નિંગ શેડ્યુલ એટેન્ડ કરે છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઊભા થાય છે. અને લોકો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઊભા એ માટે થાય છે, આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ઊભા થયા છે. અને આજે ભૌતિક જગત કાં તો કૂતરાને ટોયલેટ કરવા માટે ને ઇત્યાદિ, કોઈ એક્સરસાઇઝ માટે, અને થોડા કોઈ જ્ઞાની છે તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઊભા થવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે, બુદ્ધિ ત્રીવી રહી છે, સુખ આવે છે. એ રીતે લોકો આનો ઉપયોગ કરે. એટલે આ લેવલ પર લોકો છે, તો એને વાસુદેવની ભક્તિમાં આવવા માટે કેટલા જન્મો બાકી છે. બહુનામ જન્મના મંતે જ્ઞાનમાં પ્રબંધંતે. અને ભક્તો જે છે, જે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઊભા થઈ જાય, એને નથી સ્વાસ્થ્યની પડી, નથી એક્સરસાઇઝની પડી, બીજા કોઈ ભૌતિક સુખની પડી, ઓટોમેટિક જ એની એક્સરસાઇઝ થઈ જાય, મંગળમાં આવે નાચે છે તો. પણ એનો ભાવ એવો નથી હોતો. એનો ભાવ હોય છે કે ભગવાનના આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે તેની ધૂનમાં એ મત થઈ જાય. તો કેટલો મોટો લાભ આપણને મળે છે આ ભક્તિમાં. અને આ છે ભગવાનની ભક્તિ. તો પ્રભુપાદ એ જ કહે ખાસ કરીને, વિશેષ કરીને, કે ભક્તોના સંગમાં રહેવું જોઈએ. કેવળ ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન જ વ્યક્તિને મુક્તિના માર્ગ ઉત્કૃત કરાવે છે, ઉત્કર્ષ કરાવે છે. ભક્તિ કર્યા વિના માત્ર માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાનનો વિકાસ નિર્થક શ્રમ ગણાય અને ઉત્સાહથી આદરેલા આવા શ્રમનું વ્યક્તિ ઈચ્છિત પરિણામ પ્રાપ્ત ન કરી શકે. ભક્તિ કર્યા વિના માત્ર માહિતી પ્રાપ્ત કરી લીધી પણ ભક્તિ કરી નથી, તો ખાલી શ્રમ છે. આપણને ખબર પડી ગઈ કે મનુષ્યજીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, ભગવાન શું છે, જન્મ મૃત્યુ શું છે, પુનરપી જનનમ પુનરથી મરણમ પુનરથી જનની જઠરેશન, વારાઘડે માના ઘરમાં, આ બધું જાણ્યા પછી જો આપણે એને આચરણમાં લાવતા નથી તો ખાલી શ્રમ છે. એમ જાણી લીધું, બધું થઈ ગયું કે હવે ઓકે, હવે આમ છે. એ રીતના ભક્તો પણ આપણે ઘણી વાર ને કે આપણે તો ભગવાનની શરણમાં છે, કંઈ નહીં તો છેલ્લે ભગવાનની જે ઈચ્છા છે તે થશે એમ કરીને. તો આપણે પ્રયાસ નથી કરતા જાણવા છતાં વધારે આગળ, તો આપણે પણ આ ભૌતિક જગતમાં પાછા આવી શકીએ. તમે સમજ્યા એમ? એટલે જે લોકો જાણ્યા પછી કંઈ નથી કરતા એની વસ્તુ અલગ છે, પણ ભક્તો જાણ્યા પછી ભક્તોએ તીવ્રતાથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. વાસુદેવ સર્વમિતિ સમહાત્મા સદલો. તો આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય હોવો જોઈએ. બહુ બધી શીખ આપે પ્રભુપાદ. અને સેવા ભગવાનની કદાપી છોડવી જોઈએ નહીં, જે આપણને ભૌતિક સંસારથી દૂર રાખે. એટલે રવિવારનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો છોડી જ નહીં જોઈએ. એમ ગમે તેવું એટલે કોઈ પણ સેવા હોય ભગવાનની, પણ શરીરને વધારે ભગવાનની સેવામાં રાખવું જોઈએ. ભૌતિકતાવાદીઓ ઘરે બેસી રહેશે, કંઈ પણ રોગ થયો હશે, મૂક્યું હશે, ટેન્શન હશે તો કાં ફરવા જશે, પણ પાછું એને મનમાં એ તો ચાલ્યા જ કરે કે હું આ લેવલ પર છું. જેમ જે કોઈને કેન્સર થયું હોય તો વિચાર જ કર્યા કરશે કે મારું મૃત્યુ છે, મારું મૃત્યુ છે, મારું મૃત્યુ છે. પણ ભગવાનના ભક્તોને મૃત્યુ નથી પડી, અને કોઈ રોગ પણ થયો ને પણ જો એ તરત જ શું કરશે ખબર, એને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ છે એટલે તીવ્રતાથી ભક્તિ કરશે. મને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ છે. જેમ પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી ગઈ કે 7 દિવસમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે, એટલે તરત જ એને ભગવાનની શરણ લીધી, બધું છોડીને. તો ભક્તોમાં ને ભૌતિકતાવાદીમાં આ ડિફરન્સ છે. ભક્તોને જરાક પણ ખબર પડી જશે કે આ મારું લેવલ છે, એટલે તરત જ એ ભગવાનનું જ સ્મરણ કર્યા કરશે, એ બીજો કોઈ ઉપાય નહીં સોચશે. તો આ છે ભક્તિના લક્ષણો, આ છે ભગવાનની ભક્તિનો પ્રભાવ. જેમ લોકો જ્ઞાન વાંચીને પણ ભગવાનની ભક્તિ સ્વીકારતા નથી અને ખાલી શ્રમ કરે છે, પણ ભક્તો જે છે તે રિયલાઇઝ કરે. એટલે આ ભક્તિ લતા બીજ આપણને જે આપેલું છે, એની જે વેલ છે તે બધું વિંધીને, બધું આવરણો પાર કરીને ભગવાનના ચરણોમાં જાય છે. એ જ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે. એટલે ગુરુ જે ભક્તિ લતા બીજ આપે છે, તે જે આપણી વેલ છે, જે બધું ભેદીને જાય છે અને ભગવાનના ચરણ કમળ સુધી એ પહોંચે છે, અને ત્યાં એ ભગવાનની પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પ્રયત્ન કરે છે.
તો વેલની આજુબાજુ જે બધું ઘાસ ઉગેલું હોય છે, જે અનિષ્ટો, એ પણ આપણે આ બધું કાપતા રહેવું જોઈએ. તો આપણે વાસ્તવિક ભગવાનની શરણ લઈ શકીએ એમ. એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વાસુદેવની કરુણાથી તેમની શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા ધીમે ધીમે નિવૃત્ત ધર્મ દ્વારા કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને આત્મજ્ઞાન વિષયક મોહ દૂર થાય છે. આ છે ભગવાનની વિશેષ કૃપા. આ રીતે આપણો મોહ દૂર થશે. તો આથી આપણે ભગવાનની શરણ પકડી રાખવી જોઈએ. અને ભક્તો પકડી રાખી છે. બધા મેરેથોનમાં, ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, દરેક રીતે કંઈ ને કંઈ સેવા કર્યા કરે. પણ એ સેવા આપણે પ્રબળતાથી કરવાની છે એમ. આપણે જે પણ જીવો છે, આપણે પણ બધ અવસ્થામાં જ છે, પૂર્ણ મુક્ત નથી. કારણ કે આપણે પણ માયામાં આવી જાય. એટલે વધારે વધારે પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે આપણે જ્યારે લોકોને સમજાવીએ છીએ, મૂકીએ છીએ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, ત્યારે આપણે પણ રિયલાઇઝ કરીએ. આપણો ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણે બુક્સ વધારે આપીએ. બુક્સ વધારે આપીએ એટલે ભક્તો પ્રસન્ન થાય છે. પણ એમાં રિયલાઇઝ પણ હોવું જોઈએ કે આ જીવને કઈ રીતે ભગવત ધામ લઈ જાઉં અને હું કયા લેવલ પર છું એમ. અને લોકોના આપણે ઘરે ઘરે જાય છે તો આપણને એ રિયલાઇઝ થાય કે આ કઈ દશામાં છે. અને એ દશામાં એ છે ને આપણને દયા આવે છે કે આ જીવ પર આપણે દયા કરીએ. અને એ જે દશામાં છે તો હું એ દશામાં નહીં જાઉં અને હું કઈ દશામાં છું એમ. આપણે ઘણીવાર કહીએ કે ભાઈ તમે ભાગવતમને 1 શ્લોક વાંચો, 2 શ્લોક વાંચો, ભગવદ્ ગીતા રીડ કરો. પણ ઘણીવાર આપણું બી રહી જતું હશે. આપણે લોકોને ઉપદેશ આપીએ છીએ. એકવાર આ એક કથા હશે કે ખબર નહીં મને કોણે કીધી ભક્તે, કે એક વ્યક્તિને એક સાધુ પાસે લઈ ગયા કે આ ગોળ ખાવાનું તમે આને કહો, ગોળ છોડતો નથી એમ કરીને. તો સાધુ કે આને 10 દિવસ પછી લાવજો મારી પાસે. પછી 10 દિવસ પછી આવ્યા. પછી કીધું કે સારું એમ ભાઈ તું ગોળ બંધ કર, ગોળ તારે નથી ખાવાનું. એટલે શિષ્ય કે સારું, એને બંધ કરી નાખ્યું. પછી પેલા પૂછ્યું કે ભાઈ તમે 10 દિવસ પછી કેમ બોલ્યા? કારણ કે હું પોતે જ ગોળ ખાતો હતો એમ કે. તો આને કેવી રીતના કહી શકું? એટલે મેં ગોળ બંધ કર્યો પછી હું એને કહું ને એમ કે. એ રીતના આપણે પણ આનું અધ્યયન નિત્યમ ભાગવત સેવાયા. આપણે લોકોને કહીએ વાંચો 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 એમ. પણ ભક્તોનું લેવલ અલગ છે. પણ આ રીતે આવું બધું રિયલાઇઝ કરું એમ. ઘણી વાર ક્યારેક રહી ગયું હોય ત્યારે હું કોઈને કહેતો હોય ને કે તમે વાંચો, ત્યારે મને કે આજે તો મેં રીડિંગના 2 શ્લોક જ કર્યા છે, આજે મારા રહી ગયું છે એમ. તો આ રીતે આપણે રિયલાઇઝ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને ભગવાનનું દરેક ક્ષણે આપણને રિયલાઇઝ થાય, એનું ચિંતન થાય. તો આ રીતે વાસુદેવની શરણ લેવાથી આપણે આ ભવસાગર તરી જઈએ. અને આ બદ અવસ્થા છે, દેહાત્મો જે ભાવ છે, જે શરીર સાથેનો આપણો ભાવ છે, તેનાથી આપણે ધીરે ધીરે પછી પર થઈ જાય આ અધ્યયન કરવાથી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જાય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જાય.